I'm Jisoo. Identify myself as 1.5 generation. I'm an employment law attorney. I was recently on a dating show, a Korean dating show, Love After Divorce or 돌싱글즈. Welcome to the Take 1.5 podcast. This is your host, Min Lee. 소개가 필요 없을 것 같지만 넷플릭스 시리즈의 돌싱글즈 4에 출연하셨던 지수 씨를 모셨어요. 제가 완전 팬이에요. 반갑습니다. 우리 딸들하고 얼마나 재밌게 봤는지 지수 씨를 여기에 모실 수 있다니 이게 꿈이야 생시야. 오늘은 지수 씨한테 그 돌싱글즈 비하인드 스토리도 좀 듣고 또 30something으로 LA에 사는 우리 워킹 프로페셔널인 지수 씨에 대해서도 좀 알아보고 1.5세인 우리 지수 씨 얘기도 좀 듣고 그랬으면 좋겠어요. 물론 뭐 다 아시겠지만 우리 Take 1.5 팟캐스트 리스너들한테 소개 한번 해주실까요? 네, 감사합니다. Hi everyone, I'm Jisoo or Jisoo, and I proudly identify myself as 1.5 generation. I moved to the States when I was 13. I grew up in the Midwest. I went to schools on the East Coast, and now I'm on the West Coast. I'm an employment law attorney, licensed in New York and California. I'm currently in LA, and I practice in California. And some of you might have seen me on screen. I was recently on a dating show, a Korean dating show, Love After Divorce or 돌싱글즈, where divorcees get a second shot at finding love. I was on season 4, where all the participants were just like me, who are Koreans or Korean Americans living in the States. So it was a great, great opportunity for me to meet such amazing people. I had a really good time. I would say the view rate was so high because people who don't usually watch reality show have watched. Everybody was talking about it. Everyone. Yeah, it was really fun. I think mostly because we were like Korean Americans were able to see other Korean Americans in such like public show like on Netflix. It was really interesting and very relatable in many, many ways. Yeah. Because most of you, the participants, the cast varied in their American experience, right? Some of them were very new or fairly new, and there were few who grew up in the States. So, yeah. Right. 우리, on this podcast, we go back and forth, Korean and English, like because we're all 1.5 generation, and that's what we do. 그래서 지수 씨는 오늘 experience 같은 거는 said you feel more comfortable or you prefer to speak Korean. 그래서 우리가 going back and forth 할 텐데 some of you who are watching on YouTube, there will be a subtitle, or you could find us on podcast Apple and Spotify. Let me put a plug in to subscribe and follow and leave a comment. I hope this will be a fun experience for you too. Yeah, thank you so much for having me, and I'm very excited to be here. Yay! Awesome. 우리가 모두 다 궁금해하는 돌싱글즈 얘기로 시작을 하자면 네네. 아니 근데 어떻게 돌싱글즈에 출연하게 됐어요? 원래 돌싱글즈를 시즌 1부터 제가 봤어요. 그래서 시즌 1도 보고, 시즌 2도 보고, 시즌 3 보고 있는데, 갑자기 시즌 3 끝나가는데, 시즌 4 파티시팬 찾는다고, 이번엔 미국에 있는 사람들이 찾는다. 이렇게 광고가 나온 거예요. 그래서 저거 난데? 이러고 있다가, 처음에는 그냥 장난으로 애플리케이션에 넣었는데, 진짜로 연락이 와서, 그렇게 어떻게 하다 보니까 진짜 나가게 됐어요. 지난 시즌들도 보니까 이제 아무래도 다른 사람들이 좋은 인연 만나고 하는 걸 보니까, 나도 한번 나가서 좀 두렵지만 한번 용기를 내보고 싶다. 그런 생각이 들게 됐어요. 정말 그게 처음에 겪고 있을 때는, 난 진짜 내 인생에 다시는 남자는 안 만나 이러다가 뭔가 같이 그 시즌들을 보면서 저도 치유받는 경험을 해서 시즌 4에 미국 참가자들을 찾는다는 걸 보니까 그땐 좀 용기를 내보고 싶어지더라고요. 용기를 한번 내봤습니다. 나도 한번 나가서 좋은 사람 만날 수도 있겠다 이런 느낌이요. 그렇죠. 네. 다시 한번 사랑에 빠져보고 싶다. 그런 용기. 그쵸. Why not? 너무나 젊은데.
아니, 나는 그 시즌 4에서 그 사람들이 그리고 이거 얘기 많이 했던 것 같아요. 그 이렇게 사람 그 캐스트가 한 명씩 들어오잖아요, 집에. 네네네. 캔쿤에서. 음. 근데 그때 지수 씨가 그 핑크색, 오늘도 핑크색 입으셨네. 그 좋아하는 핑크, 색깔이에요. 아니, 그리고 잘 어울려요. 아, 핑크 감사합니다. 드레스 입고, 이렇게 네. 그 풀에서 이렇게 샬랑샬랑 걸어올 때, 와, 뭐야, 이거. 누구야? 뭐, 배우인가? 뭐, 아니, 누구지? 막 이랬는데, 너무 예쁘다고 생각했어요, 아, 그때. 감사합니다. 아니, 그리고 사람들도 그때 막 그렇게 얘기했잖아요. 그, 아, 호스트들도 그러고, 내가 또 다시 찾아보니까, 두이도 막, 와, 이러던데, 어, 아무튼, 임팩트가 그 있는, 첫 음, 번째 방송, 그러니까 1화 방송 다 같이 음, 모여서 봤는데, 사미 음, 오빠네 집에서 다 같이 모여서 봤어요, 멤버들이. 음. 근데 그 입장하는 장면 한 명 한 명 나올 때마다 사람들이 다 너무 웃겨가지고, 너무 웃기잖아요. 막 이렇게 에디링 해놓은 거 보고 하는데, 맞아요. 막 그 듀이 오빠가 뭐 하는데 다들 막 엄청 웃고, 재밌게 봤어요. 저희 그냥 음, 일어나고 있는 일들을 보여주는 느낌이어서, 저도 음, 재밌게 봤고, 어떤 부분들은 기억도 안 나는데 되게 막 어, 카메라에서 보여주면 내가 저랬나? 우리가 저랬던가? 아, 이랬던 부분들도 있고 전체적으로 되게 재밌게 봤어요. 음. 음. 그 스크립트는 하나도 없는 거예요, 진짜로? 네, 스크립트 전혀 없고 음, 단지 이제 그 저희가 있던 집 하우스에 카메라가 엄청 많이 있고 이제 뭐 대충 저희도 그 아이디어는 있잖아요. 우리가 뭐 데이트에 나가긴 나갈 텐데 언제 나가지? 막 모르고 있는데 어느 날 아침에 이제 물 마시려고 키친으로 가는데 그 도장 찍는 판이 있으면 어머 지금 찍어야 되는구나. 음, 그러면 찍고 그래서 전체적인 어떤 일이 일어날 것 같은데 이런 건 아는데 이제 음, 스크립트는 전혀 없었어요. 그렇구나. 음. 그러니까 그냥 다 어, 올게닉하다 이거죠. 네. 그냥 다 릴레이션십들도. 올게닉, 음, 네네. 다 올게닉 했고, 그냥 집에서 생활했던 것 같아요. 카메라들도 처음에는 너무 좀 어색하고 되게 음, 그랬는데, 하루 지나고 좀 이틀 되다 보니까는 또 그냥 그러려니 하고 있다는 것도 지내게 사실 돼서, 잊어버리고. 네. 그래서, 진짜 리얼리티 쇼 그 자체였던 것 같아요. 근데 나온 다른 사람들은 아무도 모르는 사람들인 거잖아요. First time meeting. 그쵸, 그쵸, 그쵸. 근데 너무 이상하지 않아요? 그런 사람들이랑 한 집에 같이 어땠어요? 그거는? 맞아요. 네. 처음에도, 처음에 그 입장하던 것도 이제 이렇게 걸어서 저 집으로 들어가세요. 이런 식으로만 음, 해주시니까 음, 그럼 정말 그냥 집으로 들어갔는데 이제 누가 있는지도 모르고 엄청 음, 엄청 엄청 떨렸어요. 그래도 운이 좋게 너무 감사하게 좋은 사람들만 모여서 음. 일주일 잘 지낼 수 있지 않았나. 음. 그때 희진 씨랑 룸메이트 했던 것 같은데, 아, 그쵸? 네, 네. 맞아요. 그래서 누구랑 같이 제일 이렇게 케미스트리가 맞았어요? 여자 언니들 중에서는 아무래도 희진 언니가 저랑 룸메이트였으니까 둘이 진짜 밤마다 대화했거든요. 음. 밤마다 대화하고 막 뭐 누구한테 관심이 있는지 뭐 이런 얘기도 진짜 다 하고 근데 사실 저는 처음에 희진 씨하고 지수 씨하고 되게 네. 헷갈리더라고요. 되게 안 닮았는데 사실은 되게 비슷해요. 뭔지 저희 모르지만. 엄마도 어, 저희 엄마가 무슨 뭐 예고편을 보다가 저 뒤통수야 지수야 저거 너니 아니면 희진이 뒤통수. 그렇게 물어본 적도 있고 뭐 어, 자매인 줄 알았다는 말 많이 들었어요. 나만 그런 건 아니었네요. 엄마도 저희 뒤통수를 못 엄마도 알아보여. 아니, 근데 거기서 지수 씨 막내였죠. 네, 네, 깜짝 놀랐어요. 제가 어디 가서 이제 막내할 그런 나이는 지난 것 같은데 음, 시즌 4에 들어가서 또 감사히 막내 노릇을 하다가 왔어요. 그 아플리켄트들이 되게 많았을 것 같은데 어떻게 그렇게 딱 추수해가지고 딱 뽑았을까요? 뭐 어떤 스탠더드가 있나? 또 모르겠어요. 어, 다들 인터뷰 어떻게 했냐 이런 얘기 나중에 서로 얘기하긴 했었는데, 어, 일단 되게 자세하게 한 사람 한 사람을 인터뷰하시는 것 같아요. 만약에 이런 비슷한 그런 쇼 같은 거나 뭐 그런 거 프로그램 있으면 또 나갈 마음 있어요? 아니요. 없는 것 같아요. 왜요? 제 생각에 제가 나갈 수 있었던 건 정말 아무것도 모르니까 나갈 수 있었던 것 같고, 지금은 한번 해보니까 너무 값진 경험이었는데, 또 하라면 좀 자신이 없어요. 어떤 면에서요? 처음에는 뭘
뭐를 expect 해야 되는지 모르고 가서 그냥 이렇게 막 지내다가 왔으니까, 어, 뭔가 모를 때 그 용기 있는 거 있잖아요. 근데 음, 지금은, 방송 찍는 것도 해보고, 방송이 나가는 것도 지켜봐 봤고, 또 방송이 끝나고서 이제 또 어떻게 삶이 흘러가는지 다 경험해 보니까 지금은 음, 굳이 또 해보고 싶은, 음, 데이팅 쇼를 그렇게 또 나가보고 싶은 생각은 음. 없다. 굳이. 굳이. 근데 그 쇼를 나간 게 저한테는, 음, 물론 쇼에서 사랑을 찾고 싶다는 생각도 했었지만 조금 더 어떻게 보면 좀 용기를 내서 다시 그런 음, 말랑말랑한 기분을 느껴보고 싶다. 그런 게 음. 목표였던 것 같아요. 지금은 다시 그렇게 TV쇼에 나가지 않아도 충분히 용기를 얻은 것 같습니다. 내가 해보지 않은 건 어떤 것들을 한번 해보고 싶다. 뭐 그런 마음이었나 봐요. 그런 것 같아요. 커리지를 좀 내보겠다. 그쵸? 네, 그런 게 사람마다 다를 수 있으니까. 그죠? 예. 네, 저도 사실 이 팟캐스트 하는 게, 나 용기를 좀 내보겠다. 어, 이 마음에서 사실 시작한 어, 거거든요. 쉽지 않았어요. 네네. 저도. 예. 아무것도 음, 모르니까. 그래서 이렇게 하고 있답니다. 사실 여기 팟캐스트에 저희가 비디오 팟캐스트잖아요. 그래서 이 카메라에 내 모습을 본다는 것도 사실은 되게 아, 어색해요. 네네. 그래서 어떤 게스트들은 막 깜짝 놀래요. 내가 저렇게 생겼나? 내 목소리가 저래? 막 이러면서. 그리고 음, 저도, it took time to get used to. 네. 그랬는데, 이런 아무도 안 보는 오디언스가 작은 팟캐스트도 아니고 넷플릭스에 어, 그렇게 나왔다는 거는 정말 그 before and after가 차이가 되게 있을 것 같아요. 어때요? 아무래도 이제 사람들이 저를 알아보는 분들이 생기니까 아무래도 좀 더 신경 쓰게 되고, 쌩얼로 나갈 때 제일 신경이 쓰이고요. 쌩얼로 나갈 때 괜히 신경 쓰이고, 뭔가, 근데 지금은 또 시간이 좀 흘러서 음, 괜찮아졌어요. 음, 이제는 음, 쌩얼로 잘 다녀요. 음, 근데 처음에는 아무래도 길에서 막 이렇게 누가 말을 이제 걸어주신 분들도 있고, 막 되게 그런 게 많이 신경이 쓰였던 것 음, 같아요. 막 너무 뭔가 사람들이 TV에서랑 너무 다른 것 같아. 뭐 그런 말들이 이제 아무래도 들릴 것 같으니 음, 많이 음. 신경 썼던 것 같은데. 아니, 그러니까 LA에 또 사니까 한국 사람들 네, 네, 얼마나 네. 많아요. 맞아요. 그래서 더 신경 쓰였던 것 네. 같아요. 막 그러면 LA니까. 사람들이 막뭐 식당에 가도 막, 지수다! 막 아, 이러면서 그래요? 네네네. 그랬어요? 식당에서도 그랬고, 뭐, 이제, 브루어리 같이 막, 그러니까, 코리아타운이 아니더라도 알아보시는 이제, 분들이 그쵸. 있었고, 맞아요. 한국 사람 네네. 아니어도. 그래서, 네, 뭐, 식당, 브루어리, 뭐 그냥 이렇게, 길 이제 친구들이랑 같이 걸을 때, 한 번은 식당에서 다른 친구랑 밥을 먹고 있었는데, 그 식당에서 막, 타미 오빠의 친구분이 저를 보고, 어, 누군지 안다고, 어. 자기가 타미 친구라고. 그렇게 되게 그런 에피소드들이 좀 많이 있었어요. 그러면 어때요? 처음에는 되게 위축되고, 위축이라기보다 너무 막 어쩔 줄을 모르겠는데, 지금은 이제 그냥 막, 재밌게 보셨냐고. 봐줘서 너무 고맙다. Some sort of a celebrity가 된 거잖아요, 갑자기. 아니에요. 아니에요? 아니에요. 아, 아니에요. 그 정도는 아니에요. 그럼 아니에요. 내 라이프의 임팩트는 그렇게, 뭐, 메이저 임팩트는 없었나요? 제가 뭐, 일하는 데 있어서 막 새로운 그런 건 없고요. 저는 그냥 뭐, 미국에서 변호사 하고 있으니까. 그런데 이제 그렇게 뭐, 식당에 간다거나 좀 음. 일상에서 이제, 사람들이 알아봐주면 차이를 느끼는 편이에요. 거기서는 커플이 안 됐잖아요, 지수 씨가. 근데 마음에 든 사람 한 명도 없었어요, 거기서. 이거 비하인드 스토리인데, 이제 처음에 그 제작진 분들이 인터뷰를 이제 할 때 그런 걸 되게 물어봤어요. 뭐 이상형이 어떻게 음, 되는지, 음, 뭐 나이 차이는 얼마가 좋냐, 뭐 이런 걸 물어보거든요. 근데 제가 나이 차이를, 저는 연상이 별로라고. 음, 저는 연상이 별로고, 연하 아니면 동갑이 좋다, 이런 식으로 인터뷰를 했었어요. 근데 음. 나중에 작가님이 말씀해 주신 건데, 지수를 뽑을까 말까를 고민했던 게 그 나이 얘기한 것 때문에 그랬다고. 그래서 그때 나이 공개하던 날인가? 그때 네. 좀 많이 놀랬죠.
연하가 한 명도 다 없었는데. 완전 연상도 뭐 한두 살 차이가 아니라 어, 다들 많이 오빠들이고 해서 이성적인 끌림이 이제 있던 사람들도 있었지만 뭔가 제가 그때 칸쿤에서도 느꼈지만 좀 같이 시간이 점점 보내면서 약간 어 뭔가 저를 챙겨주는 오빠들이랑 있는 음, 느낌? 그런 음, 느낌이 들었고 그래서 사랑을 찾는 데는 사랑을 찾는 데는 실패했지만 음. 좋은 오빠들, 좋은 언니들 많이 만났다. No chemistry. 음, 케미스트리가 슬프게도 저는 근데 또 제가 케미스트리가 없었으니까 음, 다른 언니 오빠들이 좋은 케미스트리로 음, 너무너무 행복한 나이들을 보내고 있죠. 맞아요. 결혼도 하시고, 네네네. 베니타하고 제롬 아직도 커플로, 음, 예. 오늘 희진 언니가 베이비 샤워 하거든요. 근데 아, 저는 이사랑 맞물려가지고 네, 아, 잘 지내고 있고 아기도 건강하게 크고 아. 있다고. 애기 낳았어요, 벌써? 아니요, 이제 지금 5주, 4주, 5주 남았다 그러면 금방. 이제 금방 나올 거예요. 세상에. 그렇게 커플 돼서 결혼도 하고 애기도 낳고 정말 음, 좋은 쇼네요. 맞아요. 너무 좋은 쇼예요. 네, 아까 이상형 어떤 사람이냐고 물어봤다 그랬는데, 그, before the show 하고 지금하고 이상형은 좀 바뀌었어요. 이렇게 사람들하고 지내보니까, 아, 내가 이런 것도 괜찮아 하는구나, 뭐 이런 거 있었나요? 음, 처음에는 좀 나랑 비슷한 게 많은 사람을 만나고 싶었어요. 음, 왜냐면 이제 예전에 만났던 사람들을 생각했을 때 뭔가 나랑 비슷한 사람이 제일 편했던 것 같다. 나랑 비슷한 사람하고 나랑 비슷한 사람한테 제일 끌렸던 것 같다. 이런 생각이 들어서 어, 이제 시즌 4에서 그렇게 한국 아니면 코리안 아메리칸들 미국에 사는 사람들을 찾는다고 했을 때 여기에 나가면 나랑 좀 비슷한 문화적 배경이 비슷한 사람을 만날 수 있겠구나. 그래서 그런 게 이상형이었다면 지금은 좀 더 그 나랑 비슷한 사람을 찾을 때 그럼 분명히 뭐 코리안 아메리칸이라든지 그런 한국적인 문화 배경이 그 하나일 수도 있겠지만 또 어, 굳이 그렇게 막 코리안 아메리칸 익스피리언스를 가진 사람 말고도 뭐 좀 더 크게 뭐 에이전 아메리칸일 수도 있는 거고 뭔가 그 비슷한 부분을 찾는 그 서치가 조금 조금 더 넓어졌다고 해야 음, 될까요? 조금 더 시야가 넓어졌다? 그런 것 같아요. 아무래도 처음에 제가 이혼을 막 겪었을 때는 많이 좀 트라우마가 아직 없어지지 않았던 때라 그런지 되게 막 난 뭐, 내 엑스하고 완전히 다른 사람이랑 만날 거야. 뭐, 되게 이상형을 굉장히 좁게 막 생각했던 것 같아요. 근데 지금은 조금 더 넓게 보게 된 느낌? 비슷한 사람이라는 거는 그런 문화적인 배경을 비슷한 거라고 생각하는 그런 것 거였네요. 같아요. 그런 것 어, 같아요. 나처럼 미국에 뭐 이렇게 해서 잘하고 음, 네, 한국도 좀 아무래도 알고, 네, 음, 미국에서 자란 게 기본적으로 있는 것 같아요. 타지 생활? 타국 생활? 타지 음, 생활의 음, 경험이 있는 사람? 음, 네, like 뭐라고 해야 되지? multicultural한 그런 경험이 있는 multicultural? 사람, 뭔가 한 가지 문화에 이렇게 리미ted 된 게 아니라 좀 더 여러 문화를 경험해 본 사람? 그게 왜 중요하다고 느끼세요? 어떤 면에서? 아무래도 경험을 조금 더 열린 마음을 갖고 있지 않을까 이런 생각을 했던 것 같아요. 예를 들면은, 어, 그러니까 다른 나라에서 살아본 경험, 뭔가 소수가 되어본 경험? 그런 경험을 음, 갖고 있는 사람이 소수의 마음을 좀 더 조금 더 이해하는 게 쉽지 않을까. 그래서 우리가 남을 이해하는 건 거의 불가능하잖아요. 남을 진짜 100%다 이해한다는 건 불가능한데, 그래도 그 이해하는 게 조금 더 쉽게 해주는 그런 걸 거라 생각했어요. 비슷한 경험을 했으면 음. 이해하는 게 조금 더 쉽겠구나. 조금 더 열린 마음을 가질 수 있는 사람이다. 조금 더 큰 마음? 조금 더 넓게 볼 수 있는 사람? 넓게 볼 수 있는 사람. 그게 지금 말해놓고 보니까 제가 생각하는 이상형이기도 한데 또 제가 되고 싶은 사람이기도 한 것 같네. 제가 네. 그 지수 씨 뭐라 소셜 뭐라 그래요? 뭐 아, 인스타그램 뭐 이런 거 네네네.
그런 거 팔로우 하잖아요. 그래서 네네. 글 쓰는 걸 제가 이렇게 especially thread에서 글 쓰는 거를 아, 네네. 보잖아요. 근데 너무 everyday 놀래요. 볼 때마다. 하나는 너무나 한국말을 잘 써서 놀래고 아, 두 감사합니다. 번째는 어떻게 이렇게 젊은 사람이 생각이 넓을 수가 있지? 깊을 수가 아, 있지? 그 아, 생각하면서 정말 이렇게 놀래요. 그래서 봐주셔서 감사해요. 어, 그래서, 와, 이 사람 좀 대단하다. 아, 그런 생각 정말로, 아, 어너스트하게 정말 들었어요. 오, 감사합니다. 예, 일기를 쓰는 것처럼 글을 쓰는데 이제 음, 끄적끄적 하는 건데 음, 한국말로 하는 게 그런 음, 게 좀 더 편하더라고요. 뭔가 내가 음, 솔직하게 내 감정을 얘기할 수 있는 언어는 한국어인 음, 것 같아서 음, 네, 한국어로 자주 음. 끄적여요. 미국에는 그러면 몇 살 때 왔어요? 저는 13살? 13살 때 한국에서 초등학교 다니고 음. 한국에서 중학교를 막 입학할 때 그때 왔어요. 부모님이랑 같이 오신 거죠? 네. 그때는 어땠어요? 13살이면 되게 예민한 나이일 텐데. 그리고 특히 네. 지수 씨 좀 예민했을 것 같아요. 아, 감수성 풍부하고. 그땐, 그땐 조금 반반이었던 것 같아요. 뭔가 설레는 것 반, 음, 걱정 반. 근데, 어, 네, 아무래도 영어를 못했으니까 그때 굉장히 많이 그런 게 좀 걱정됐었는데, 또 막상 학교 가서 그냥 또 어렸을 때니까 막상 학교 가서 친구들 사귀고 이렇게 부딪히기도 하고 하니까 음, 괜찮았던 것 같아요. 근데 그때 생각해보면 영어를 못했을 때 이제 생각을 해봐도 뭔가 언어가 큰 벽으로 느껴졌던 경험은 그렇게 없네요. 생각해보니까. 음, 어렸을 때라 그런 건가 싶기도 하고, 뭐 좋은 친구들 만나고, 또 이제, 제가 그때 제가 이제 캐톨릭이거든요. 그래서 음. 성당이 이제 한인 성당은 아니었는데 되게 작게 한인 공동체가 또 있어서 거기서 뭐 친구들도 만나고 하니까 코리안 아메리칸 친구들도 만나고 또 저처럼 뭐 어렸을 때 온 친구들도 있고 그래서 거기서 많이 힘이 됐던 것 같아요. 그러면은 uneventful 했다. most part. 그런 건가요? 어니벤트풀 근데 제가 이제 미드웨스트에서 자랐는데 음, 그때 좀 중부 뭔가 시골이니까 되게 옥수수밭이 막 펼쳐져 음, 있고 하니까 제가 미국에 오기 전에 생각했던 미국은 뉴욕 음, 같이 그런 음, 음, 도시 있잖아요. 그런 도시를 상상하고 미국에 왔는데 음. 옥수수밭에서 좀 좌절을 해서 미나리 그때 같이 영화 미나리 뭐 그런 건가? 그래서 그때 제가 기억하는 중학교, 고등학교 때 저는 되게 대학교는 무조건 중부를 음, 벗어난다. 이런 생각으로 지냈던 음, 기억이, 음, 대학교는 음. 뭔가 도시로 가고 싶다. 저도 13살에 왔거든요, 미국에. 어, 초등학교 한 달 다니고, 그 다음에 미국에 어, 와서 초등학교 한 달 다니고, 그때 이제 비슷할 때 왔는데, 저는 네. 뉴욕으로 왔어요. 아, 그래서 또 뉴욕의 그런 도시의 삶을 네. 살았는데, 참, 그렇게, 여러 가지 일들이 있었던 것 같아요. 그래도 이렇게 다 잘 음, 자라가지고. 음. 그, 어, 지수 씨는 어렸을 때 성격은 어땠어요? 지금은 되게 차분하고 인트로버트일 것 같은데 어때요, 원래는? 어렸을 때 제가 항상 좀 생각해 보는 게 제가 어릴 때 친구들은 좀 이렇게 남자 친구들이 많아요. 음, 그랬는데 제가 여대를 가서 대학교 친구들이 여자 친구들인데 어렸을 때 성격이 차분한 편이었던 것 음, 같은데, 좀, 뭐, 막, 이것저것 하고 놀러 다니고 이런 거 좋아해서, 막, 친구들이랑 주말이나 이렇게, 뭐 저녁에 꼭 막 뭐 해야 되고, 네, 고등학교 때 운전할 수 있게 됐을 때는 막, 친구들한테 저녁 뭐, 데이리퀸 가서 먹자. 그러니까 좀 이렇게, 뭐라도 해야 될 것 같고, 좀, 아, 뭐라도 항상 막, 집 밖에 나가 있어야 될 것 같고, 그랬던 것 같아요. 그래도 친구들하고 이렇게 잘 좋았나 봐요. 그런 것들이 네. 도움이 되죠. 친구들이랑 꼭 주말에는 뭐 영화 한 편도 보고 또 영화관 가면 막 뭐 오락실도 있고 하면 뭐 게임도 음, 하고 뭐 음, 그때 티네이저들이 하는 거 다 하면서 음, 잘 보냈던 음. 것 같아요. 부모님은 지금 아직도 미드웨스트에 계세요? 아니요, 부모님은 다시 한국으로 가셔서 아, 지금은 한국에 계세요. 그 형제는 어떻게 돼요? 지수 씨는? 저는
외동딸이에요. 아, 혼자예요? 외동이에요. 네. 아, 그 부모님은 그때 돌싱글에서 나간다 그럴 때 뭐라고 그러셨어요? 그냥 좀, 되게, 어, 좀 놀라셨는데, 이제 제가, 한번 해보고 싶다, 뭐, 이렇게 하니까 응원한다고 음, 해주셨죠. 처음에 좀 놀라셨던 것 같아요. 네, 상상을 그렇게 음, 음. 셨을 리가 없으니까. 놀라셨는데, 해보고 싶다고 하니까 많이 응원해주셨죠. 그때 제가 그 기억나는 에피소드 중에 하나가 지수 씨가 그럼 나랑 좀 비슷한 사람 만나고 싶다. 네네. 그래서 저도 그때 그 컬처럴한 거를 얘기하는구나. 그렇게 알아들었거든요. 우리도 이제 뭐 데이링하고 그런 나이가 있었을 거 아니에요. 그럴 때 저도 되게 비슷하게 생각했던 기억이 나가지고, 조금 이렇게 한국에서 가돈 사람이나 그런 사람 말고 미국에서 잘하고 미국에서 좀 영어도 어디 가서 레스토랑 같은 데 가서 내가 막 트랜슬레이트 해주고 이런 네. 거 안 했으면 좋겠다 이런 생각 했던 것 같아요. 그래서 그때 음, 지수 씨가 그 얘기 할 때 저는 되게 알아들었어요. 무슨 말인지. 네네. 근데 그때 당시에 사람들이 막 얘기하는 거 들었을 때 어떤 사람들은 뭐 다 한국 사람인데 다 비슷한데 무슨 얘기 하는 거냐. 막 네. 이게 못 알아듣는 사람들이 있더라고요. 그래서 저는 네네. 솔직히 좀 놀랬어요. 어떻게 저 말을 음, 못 알아듣지? 맞아요, 맞아요. 어, 그때 어땠어요? 그런 말 나중에 들었을 거 아니에요? 저도 놀랐는데 또 한편으로는 내가 굉장히 이제 저는 미국에서 사니까 제 주변에 이제 뭐 second generation 친구들도 그렇고 1.5 친구들도 그렇고 다들 딱 그 제가 말한 거를 다 알아듣고 했는데 또 어떤 어디언스는 그걸 보고 무슨 소리야 이렇게 할 수 음, 있다는 게 또 거기서 벌써 같은 음, 한국 공동체 안에도 정말 다양한 경험들을 하는 사람들이 있잖아요. 그래서 어, 재밌었어요. 제가 대학교 때 이제 전공을 sociology하고 political science를 했거든요. 그래서 사회학하고 정치학을 전공했는데, 근데 사회학 전공하면서 제가 개인적으로 관심이 있던 게 좀 그런 어떤 한 공동체 안에서 음. 제너레이션이 다른 그런 디퍼런스가 좀 흥미로웠거든요. 네. 그래서 예를 들면 미국 대학교도 한국 학생들이 굉장히 많은데 뭐 어떤 학교 같은 경우엔 유학생 모임이 따로 있고 또 음, 어떤 학교는 Korean American 모임이 따로 있다. 뭐 그런 그러니까 같은 Student Association도 뭐 유학생 그룹이 있고 뭐 맞아요. 교포 그룹이 있다. 이런 게 되게 제가 대학 다닐 때 그게 약간 좀 핫한 이슈였던 것 같아요. 아, 그래서 또 그런 걸 들으면 어떤 경험이 어떤 부분들이 이 친구들을 굳이 그렇게 그룹을 나눠서 음, 활동하게 만들었을까 이런 부분들이 궁금하기도 했고 그래서 이 방송이 재밌었던 게 뭔가 제가 그렇게 학생 때 이제 궁금하기만 했던 거를 직접 사람들이 디스커션하고 하는 걸 보니까 되게 음. 재밌었어요. 뭔가 좀 사회학자. 그, 그러면 지수 씨는 그 유학생 어소시에이션이 있고 여기 뭐 코리안 아메리칸 어소시에이션이 있었다면 어디에 갔어요? 그 모임에? 저는 대학교 때 그 아예 KSA를 하지 않았거든요. 음, 근데 저는 그 Asian Students Union이라는 그룹이 있었는데 음, 거기에 이제 친구들이 음, 많아서 그걸 했었는데 음, 어느 날 이제 저희 학교에 한국계 교수님이 계셨는데 제가 교수님 수업도 한번 들어봤었고 했는데 교수님이랑 대화를 하게 됐는데 그때 이제 뭐 그런 KSA 내에서 이렇게 막 뭐 유학생들 그러니까 막 미국에 대학교 때문에 미국에 온 친구들 한국 친구들, 그리고 세컨 제너레이션 친구들이 있는데 가끔 좀 이렇게 컨플릭트가 있을 때가 있는 것 같다. 이런 말씀을 하시면서 지수 같은 친구가 있으면 뭔가 이렇게 둘을 음, 엮어주는 친구가 될 수 있을 것 같다. 왜냐면 뭐 한국말도 잘하고 영어도 잘하고 근데 미국에서 이제 뭐 중고등학교를 다녔으니까 이런 대화를 나눈 적이 있었거든요. 그래서 음, 그때 또 생각이 들었죠. 난 정말 여기도 저기도 음, 아니구나. 음. 나는 정말 그 중간 어딘가에 있구나. 이런 생각을 그러니까요. 했던 기억이 나요. 맞아요. 어쩌면, 그래서 그 어렸을 땐 굳이 KSL을 가지 않고, 그냥, 아예 한인 공동체를 조인하지 않았던 게 그런 것 때문일까? 이런 생각도 들었고, 음, 오히려 거기 가면 내가 외로울까 봐. 음. 그런 생각을 했었어요. 저도 좀 비슷했던 것 같아요.
왜냐면은 음, 유학생 그 모임에 만약에 가보진 않았지만 간다면 그들이 나를 볼 때, 쟤는 네, 미국 애야. 그렇게 네, 볼 거잖아요. Right? 네, 그 다음에 뭐 만약에 정말 미국에서 태어나고 미국만 있는 코리안 네, 아메리칸들이 있었다면 또 거기서도 네. 쟤네 FOB야 이렇게 맞아요, 맞아요. 되잖아요. 네, 그래서 그 교수님처럼 그런 말 하시는 분들은 정말 많았어. 너는 브리지 역할을 하는 네, 그런 사람일 수 있다. 이렇게 얘기했는데 저도 지수 씨처럼 그런 말 들을 때 맞아. 나는 그런 사명이 있어. 이렇게 생각했다기보다는 나는 역시 이것 저기도 안 음, 되는구나. 그런 생각 많이 했던 것 같아요. 그래서 음. otherness. 아, 여기 네, 있다, 네, 저기 나 otherness. 네, 그런 게 우리 1.5 generation 이 experience를 가진 사람들의 되게 공통된 theme인 것 같아요. Most of us가 그런 네. 경험을, 그런 생각들 좀 많이 음, 가지고 자랐던 것 같아요. 음, 이거 뭐지? 나는 여기도 좀 그렇고 저기도 좀 그렇고 약간 좀 음, not belong 한다는 그런 마음. 네. 이게 지금은 제가 또 30대고, 뭐, 어른이라고 말하기 여전히 좀 그렇긴 하지만, 어쨌든 어른이, 어른이 되었으니까, 지금은 음, 그래도 괜찮은데, 음, 어렸을 음, 때는 그게 굉장히 힘들었던 것 같아요. 어렸을 때는 아무래도 좀 더 막 감정도 더 소용돌이 치고, 뭐, 뭔가, 나도 어딘가에 빌렁하고 싶은 욕망이 더 음, 크고 하니까, 그때, 그러니까 사춘기 때 정말 쉽진 않았던 경험인 것 음, 같아요. 음. 사춘기 때는 뭐 belong 어디엔가 belong 하는 게 everything이잖아요. life, everything. 맞아요. 어, 음, 그래서 그거는 정말 understandable 한 일인 것 같아요. LA에서 working professional로 law practice 하고 또 싱글로 이렇게 살고 있는데 요즘 싱글 30 something 싱글들은 어떤 고민을 하나요? 너무 궁금했어요. 요즘 30 something 싱글들. 어, 고민, 제가 원래 패밀리 러를 이제 하고 하고 싶었는데, 제가 직접 이혼을 겪게 되면서 뭔가, 나는 패밀리 러를 하고 싶지 않다, 이런 생각이 들어서 이제 그 분야를 바꿨거든요. 음, 그래서 employment law를 하게 된 지 1월이면은 2년이 돼요. 그래서 딱 이제 2년 차 변호사인데, 그 2년 차인 시점에서 이제 3년째에 정말 내가 열심히 일을 해서 뭔가 큰 점프를 해야 할 것 같은데 어떻게 음, 하지? 그 음, 고민이 제일 큰 것 같고요. 그래서 커리어적인 고민이 아무래도 제일 크고 이제 그 다음은 또 어, 이제 내가 30대고 부모님도 이제 조금씩 아직은 아니지만 할머니 할아버지가 이제 음, 되어가는 음, 나이이신데 그럼 또 우리 가족은 어떻게 해야 할까 막 뭐 좀 가족에 대한 고민 그렇고 또 이제 바이올로지컬 클락이 계속 가고 있는데 나는 나의 가족을 만들고 싶다면 또 언제 어떻게 해야 할까? 음, 음, 그 세 가지가 항상 머릿속에 있는 고민인 것 같아요. 음. 음. 되게 큰 것들이잖아요, 사실. It's everything. 또 이렇게 셋 다 말해놓고 보니까 나 어떡하냐? 어떡하지? 큰일 났네. 어떡하지? 큰일 났네. 로열 프랙티스 하는 거는 어때요? 적성에 맞아요? 적성에 맞다는 얘기를 하려면 제 생각엔 조금 더 시간이 지난 다음에 말할 수 있을 것 같은데, 근데 음, 적어도 지금은 내가 변호사를 안 했으면 뭘 하고 있을까 하고 질문을 했을 때 모르겠어요. 그러면 음, 변호사 하고 있는 게 괜찮은 것 같아요. 그렇구나. 우리 음. 한 가지씩 어택을 해봅시다. 그러면 지수 씨는 어렸을 때부터 변호사가 되는 게 꿈이었어요? 아니면 어땠어요? 그건 아니에요. 음, 저는 어렸을 때는 그 섹스 앤드 시티에 보면 캐리 있잖아요. 약간 저널리스트 하고 싶고 다큐멘터리 영화 같은 거 찍고 싶고 그런 쪽으로 음, 관심이 많았어요. 그래서 처음에 대학교 갔을 때도 그 시네마 앤 미디어 스터디스 이쪽으로 이제 어플라이를 하고 또 막 그 수업들이 듣고 영화 수업 이런 거 듣고 그랬는데 그때 수업을 듣다가 제가 아직도 기억이 나는 게 히치콕 수업을 들었어요. 음, 그 알프레드 히치콕 수업을 들었는데 듣고 이제 영화를 막 보고 애널라이즈 같이 하고 하는데 어느 순간 보니까 내가 되게 관심이 있는 게 이 영화적인 것도 너무 관심이 있는데 그런 뭔가 소셜 티어리라든지
좀 사회적인 문제 이런 것도 너무 막 관심이 가는 거예요. 그래서 시작은 영화였는데 또 그 영화를 이해하려고 또 막 파고 하다 보니까 소시올로지란 그 분야가 재밌어서 그쪽으로 이제 공부를 하게 됐던 공부를 하다 보니 근데 러스쿨을 가게 됐던 거는 처음에는 그렇게 저널리즘 뭐 이런 쪽으로 관심이 있다가 또 그런 영화를 보고 애널라이즈 하다 보니 소시올로지에 관심이 음, 있어서 또 관심 있는 걸 계속 하다 보니 그거로 이제 전공이 된 거예요. 근데 또 전공을 이제 막 마치는데 이제 시니어 이어가 되면서 이제 내가 이제 대학교 졸업하면 뭐 해 음, 먹고 음, 살아야 되는지 정해야 되잖아요. 너무 모르겠는 거예요. 공부는 재밌는데 내가 이 공부만 하면서 어떻게 살지? 되게 또 걱정이 확 오는 거죠. 뭐 공부만 해서 어떻게 돈을 벌지? 이런 현실적인 고민을 그쵸. 하다가 대학원을 가느냐 아니면 뭐 다른 일을 하느냐. 그리고 음, 대학원에 간다면 이게 소시올로지라는 음, 과목을 아카데미아의 길로 가느냐 음, 아니면 음, 러스쿨이라는 곳을 가느냐. 그래서 그 음, 고민을 두고 패럴리걸로 일을 하게 됐는데 그래서 그때 뉴욕에서 패럴리걸로 일을 음, 했어요. 그래서 패럴리걸 하다 보니까 든 생각이 정말 아카데미아에 갈 만큼의 패션이 나한테 있나? 내가 어떤 음, 리서치를 하고 그걸 평생 할 패션이 있나 했는데 그건 잘 모르겠더라고요. 또 걱정도 되고. 그런데 또 반면에 이렇게 어쨌든 러스쿨에 가서 어쨌든 3년 정말 죽었다 생각하고 그냥 3년만 음, 학교를 더 다니고 다 시험을 봐서 자격증을 따서 그러면 뭐 변호사가 돼서 이제 자격증 갖고 일을 할 수 있는 거지. 그래서 고민하다가 현실적으로 이렇게 음, 확실한 직업을 음, 갖고 사는 게 편하겠다. 음, 정말 현실적인 선택을 했던 것 같아요. 네. 처음에 러스쿨 갈 때는 또 아무래도 배경이 그렇게 소시올로지하고 폴리사이다 보니까 좀 그런 뭔가 정의로운 음, 일을 하고 싶은 마음은 뭔가 International Human Rights 이런 거 하고 싶고 뭐 네. 국제 기구에서 일하고 싶고 그런 꿈들이 막 있었죠. 근데 그쵸. 또 러스쿨 가니까 또 바뀌더라고요. 그래서 음, 제가 되게 현실적인 결정을 자주 하는 것 같아요. 그러니까 거기서 음, 보면서 이제 깨달음이, 내가 하고 싶은 건 어쨌든 사람을 돕는 일인데, 이 변호사란 직업이 굉장히 사람을 직접적으로 도울 수 있는 일이라고 생각해서, 그러니까 디스턴스가 너무 큰 일보다는 뭔가 되게 직접적으로 사람을 돕는 일을 하면 좋겠다. 지금 하는 인플로이먼트 러도 되게 직접적으로 클라이언트를 돕는다는 생각이 들어서 만족하고 있습니다. 너무 스마트한 초이스를 하신 것 같아요. 계속. 아니, 현실적인 초이스를 한다는 게 저는 되게 중요하다고 생각해요. 저도 사실 좀 음, 현실적이지 못하긴 하지만, 뭐가 봤을 때는 되게 좋은 초이스. 현실적인 초이스. 좋아, 좋아. 지금 데이팅 하고 있죠? 지금 남자친구 있습니다. 그런 것 같더라고요. 이렇게 왜 쇼츠 같은 거 뜨잖아요. 네네. 그 유튜브 같은데 아니 네네. 인스타그램이었나? 뭐 아무튼 그런데 그 지수 뭐 데이팅 뭐라더라? 뭐 연애 중 뭐 이러면서 네네. 막 뜨더라고요. 그래서 근데 뭐 그런 사진은 안 보이길래 아 이거는 그냥 퍼블럭 아닌가 보다. 네, 남자친구 사진은 올리지 않는데, 이제 음. 되게 뭐 그림자를 올린다든지. 그림자? 이제 막 좋아 좋아. 카페에 갔는데 사진이 커피잔이 두 잔이라든지. 아 그런 둘이야 거 이런 있잖아요. 그런 사진들을 좀 올렸어요. 잘 돼가고 있어요? 잘 지내고 있는 것 같아요. 음, 음. 거기도 롱 디스턴스 릴레이션십인 것 같던데. 네, 클로를 맞아요. 보자니. 맞아요. 그래요. 남자친구는 샌프란시스코에 있고, 음, 저는 LA에 있어요. 이런 거 물어봐도 되나? 결혼 뭐 그런 플랜도 있어요? 뭐, 둘이 이제 진지하게 잘 만나고 있으니까 음, 자연스럽게 그런 얘기도 나누는 것 같아요. 뭐, 음, 어떻게, 언제쯤, 뭐, 우리가 뭐 이렇게 할 수 있을까, 뭐, 구체적인 계획을 막, 뭐 음, 결혼식 거고 이런 건 없지만 이제 생각을 하고 있죠. 제가 궁금한 게 이혼했었고 또 지금 뉴 릴레이션십이 돌싱글즈 같은 데도 출연했었고 이런데 이런 음, 캐릭터는 정말 중요한 것 같다. 이런 거 꼭 봐야 된다. 뭐 이런 거 음, 있어요? 나의 이야기를 잘 들어주는 사람? 잘 들어주는 게 관계에 있어서 중요한 것 같아요. 상대가 말할 때 그냥 그 상대의 말을 들어주기만 하는 능력? 스킬? 능력, 네. 그러니까 물론 다 자기만의 이야기가 있고 하고 싶은 말들이 있고 한데
그거를 일단 누르고 멈추고 그냥 다른 사람에게 그 사람이 그냥 말하게 두기. 그 사람의 이야기에만 집중하기. 이런 게 중요한 것 같아요. 그게 능력 맞는 것 같아요. 음, 아무나 할 수 없는. 저도 그렇게 생각해요. 네. 그리고 또 사람이 이야기를 듣다 보면 막, 이렇게 조언도 하고 음, 싶고 음, 음, 그런 욕, 이런 게 있잖아요. 잠깐 멈추고 잠깐만 하면서 막, 내가 음. 이렇게 꼭 한마디를 해주고 싶은 그런 본능이 맞아요. 있잖아요. 근데 그런 본능을 좀 누르고, 진짜 그냥 들어주기만 하는 그런 걸 할 수 있는 사람? 지금 남자친구가 그런 걸 할 수 있는 것 같아요. 아, 나이스. 남자친구 자랑 한번? Very nice. 음, 그리고 또 어떤 거 있을 것 같아요. 그치? 얘기를 잘 들어주는 얘기를 잘 사람. 들어주는 음, 사람하고, 일상에 이렇게 소소한 재미를 느끼는 사람? appreciative 한 사람? 그러니까, 음, 물론 이제 세상에 정말 좋은 것도 많고, 뭐, 돈도 더 많았으면 좋겠고, 뭐, 커리어도 더 좋았으면 좋겠고, 이런 욕심은 다 있는데, 일단 지금 당장 내가 갖고 있는 거에 감사할 줄 아는 마음. 그러면 예전에 비하면 예전에는 젊었을 때는 아니 물론 지수씨는 아직도 젊지만 왜 네. 우리가 어렸을 때는 막 그런 걸 보잖아요. 뭐 잘생기고 큐트하고 뭐 음, 패셔너블하고 또 뭐 있을까? 뭐 아무튼 뭐 그런 것들 되게 네, 중요하게 네. 생각하는데 지금 내적인 지수씨는 거. 그런 거는 전혀 생각하지 않고 아니면 그거는 뭐 그렇게 중요하진 음, 않고 이런 것들이 더 중요하다 이런 깨달음이 있었나 봐요. 물론, 누구나 잘생기고 예쁜 사람 당연히 좋아하겠지만, 제가 말한 이 스킬들을 가진 사람은 어떻게 생겼고, 뭐, 어떤 스타일이고 전혀 상관이 없게 만드는 그런 스킬인 것 같아요. 이런 스킬을 가졌다 하면 그 사람이 정말 잘생겨 보이고 예뻐 보이고. 어렸을 땐 외적인 거를 좀 더, 거기에 좀 더 이렇게 중요하다 생각하는 부분이 있었다면, 음, 지금은 좀 더 소프트 스킬? 성격, 뭐, 음. 그런 거를 더 보게 되는 것 같아요, 아무래도. 그런 것들 이렇게 보면서 어른들이 그러잖아요. 아, 이제 어른 됐다. 막 이러면서. 이제 그래서 철들었네. 지금 막 이상형이 어떻게 되냐고 했는데 막 연예인 이름 대고 있고 이러면 안 어, 되는 거. 안 되는. 맞아요. 그러면, 아유, 아직도 멀었구만. 이러면서. 제 친구들 사이에서 제가 결혼을 제일 좀 일찍 한 편이었거든요. 음, 돌이켜 봤을 때 가장 쓸데없는 게 외적인 거라는 생각이 드는 것 같아요. 음, 쓸데없다기보단 그래도 가장 중요하지 않은 게 뭐, 그쵸. 그런 거다, 이런 생각이 들어요. 넓은 시야를 가진 사람은 얘기도 잘 들어줄 수 있고, 예, 음, 정말 진심으로. 예. 이거 바로 전에 바운드리에 대해서 에피소드 찍었었거든요. 이민 가정에서 자란 사람들로 이런 그러한 뭐 healthy boundary, 뭐 understanding boundary 뭐 이런 거에 대해서 찍었었는데 음, 아무래도 우리가 부모님 얘기를 안 할 수가 없어요. 그죠? 그런 음, 것들 우리가 왜냐하면은 가장 사랑하고 가장 또 어떠한 책임 이런 것들을 네, 갖고 있기 때문에 그런 것 같아요. 근데 또는 그런 네네. 것들은 어떤 마음가짐으로 하게 돼요? 30대 이렇게가 되면 음, 뭔가 어른이 된다는 게 되게 책임감이 생기는 일인 것 같아요. 그래서 이전까지는 그냥 뭔가 나 하나 책임지는 데만 집중했다면, 이제 예를 들면 제가 1년에 한 번은 그래도 한국에 가서 부모님을 뵙고 이러려고 하거든요. 그래서 언젠가, 이건 제가 20대 때였던 것 같아요. 저는 20대인데, 그때 이제 30대 오빠 중에 한 분이 앞으로 내가 가족을 몇 번이나 더 볼 수 있을지 손가락으로 셀 수 있다. 이런 얘기를 한 적이 있었어요. 근데 그게 30대가 되니까 저도 딱 그 말만 되게 생각나면서 이제 1년에 한 번 내가 이렇게 부모님을 뵙는데 그럼 내가 부모님을 몇 번 더 뵐 수 있을까? 그러면 내 부모님이 만약에 미국에 와서 나랑 같이 미국에서 지내면 좀 더 자주 뵙고 내가 좀 더 케어를 해드릴 수 있지 않을까? 이런 생각을 하는데 또 어떻게 계획을 세워야 할까? 그런, 그런 고민이에요. 근데 고민은 이제 이렇게 막 많은데 구체적인 계획을 세운 건 하나도 없고. 부모님도 부모님의 삶이 있는 거잖아요. 그죠? 그쵸, 어, 그쵸. 네, 음, 부모님도 뭐 제가 좀 괜히 이렇게 뭐 이런 거 저런 거 물어보면 아직 괜찮아, 묻지 마.
이런 식으로 얘기하시더라고요. 근데 제가 외동이라 더 또 신경 쓰이는 걸 수도 있어요. 뭔가 내가 진짜 나 혼자 있으니까 엄마 아빠 내가 진짜 책임져야 된다 이런 생각이 음, 들 때도 있는 것 같고. 음. 그렇죠. K 장녀니까 맞아요. 그 생각 안 할 수가 K 없죠. K 외동 장녀. K 진짜 외동 장녀. 혼자야. 이 어, K 장녀가 이게 보통이 아니에요. 어. 근데 어디 뉴욕 타임스나 뉴욕 거였나 뭐 아무튼 그런데 아리글이 있었는데 K뿐이 아니라 eldest daughter syndrome이란 게 있대요. 사실인 것 저희 같아요. 엄마가 K 장녀시거든요. 그래서 또 음, 밑으로 동생들이 있고 하셔서 엄마가 음, 처음에 그 단어가 막 이제 트렌드가 됐을 때 되게 막, 야, 저거 딱 나다. 그러시면서 막 음, 그랬던 기억이 나요. 그래요. 그 많은 미닝들을 있죠. 지수 씨는 취미 뭐예요? 어떤 것들 해요? 재미로? 지금은, 지금은 좀 일이 너무 바빠서 취미를, 취미 생활을 할 시간이 되게 없는 느낌이에요. 아, 음, 뭐 시간이 또 나면 남자친구가 long distance니까 음, 또 서로만 왔다 갔다 하니까 아하, 근데 뭐 새로운 레스토랑 간다거나 음, 또 같이 일할 때도 많아요. 같이 카페 음. 가서 일하고 이번 주에 되게 스페셜리 막 바쁘고 뭐 스트레스풀한 위기였던 것 같은데 스트레스 네네. 릴리프는 그럼 어떻게 해요? 스트레스 릴리프. 일단 되게 데드라인이 있었는데 그 데드라인이 끝나면 벌써 어느 정도 스트레스가 좀 릴리프가 되고요, 음, 개인적으로. 음, 그렇고 진짜 최근에 좀 뒷북으로 흑백 요리사에 빠지고 근데 흑백 요리사를 틀어놓는데 너무 빠져드는 거예요. 그리고 이게 또 시리즈니까 또 볼 것도 많고 하니까 요즘 가장 즐거운 시간이에요. 맞아요. 나도 뒤늦게 빈지 워칭 했잖아요. 넷플릭스 어, 그거. 네네. 그래서 에드워드 재밌더라고요. 리를 인터뷰를 해야 되겠다. 막 아, 진짜 꼭 하셔야 될 것 같아요. 근데 연락이 없더라고요. 제가 DM 보내. 더 보내셔야 되는 거 아니에요? 이게 보시면 에드워드 리, I would love to have you here. 지수 씨가 그 이런 쇼에도 퍼블릭 텔레비전 프로그램도 나가보고 또 이렇게 로열도 일도 하고 여러 가지 멀티 디멘셔널한 퍼슨인데 제가 이거 갑자기 아까 물어보고 싶었어요. 왜냐면은 제가 우리 딸하고 되게 비슷하다고 그랬잖아요. 그런 journey가 생각하는 것도 좀 되게 비슷한 것 같고 그래서 음, 그러한 younger 한테 어떤 어드바이스, 라이프 어드바이스 같은 거 있다면 뭘 해주고 싶으실까요? 왜냐면 우리 딸은 어, 지금 27, 아, 27. 27. 뭔가 좀 두렵다고 안 하게 되고, 그럴 때가 종종 있잖아요. 그러지 말고 두려워도 그냥 해보라는 말을 하고 음, 싶어요. 제가 돌이켜 보니까 이제 결혼도 되게 두려웠었거든요. 그런데 결혼도 되게 두려웠었는데, 또 그럼에도 불구하고 했고 되게 그때는 정말 사랑하니까 결혼을 하잖아요, 사람이. 그래서 두려웠지만 또 결혼을 해서 또 그 journey while it lasted 그 journey 때 또 많이 배웠던 것도 있고 하지만 또 살다 보면 이게 내가 계획한 대로 다 되는 게 전혀 아니잖아요. 그래서 또 그러다 보니 이혼을 겪게 됐는데 정말 죽을 것 같이 힘들었는데 또 시간이 지나고 내가 어떻게든 그걸 겪어내고 나니까 돌이켜보면 아, 그래. 정말 죽을 것 같았는데 잘 버텨냈구나. 두렵다고 해서 안 하는 것보단 두려움에도 불구하고 일단 하면 다 해낼 수 있다? 음, 그러니까 또 27, 20대라면 정말 너무너무 어릴 때잖아요. 그때, 음, 사랑하는 사람이 있다면 정말 열심히 사랑하고, 어, 공부하고 있는데 너무 힘들다면 그래도 그냥 두려워도 일단 끝까지 끝장을 보라. 끝장을 한번 봐라. 음. 내가 하는 게 뭐 연애든 일이든 커리어든 뭐 공부든 내가 학교에 있든 뭐 뭔가를 하고 있다면 그거를 그냥 정말 끝장을 내보자는 마음으로 거기에 한번 올인을 하는 건 좋은 것 같아요. 왜냐면
음, 제가 그래도 결혼을 일찍 했었기 때문에 잘 지나올 수 있지 않았을까. 회복하는 시기가 좀 더 빠르지 않았을까 이런 생각도 들거든요. 어렸을 때는 어떤 실수를 하면 거기서 빠져나오는 게 좀 더 편하고 빠른 것 같아요. 그래서 어리다면 두려워하지 말고 그냥 해라. 어, Just do it. just do it. Just do it. 들었지? 근데 제가 이렇게 뭐 어드바이스라든지 뭐 음, 조언이라든지 뭐 이런 걸 해달라는 거를 되게 못해요. 아, 음, 내가 뭐라고 다른 사람한테 이런 얘기를 음, 해주나 이런 음, 생각이 많아서. 근데 그냥 음, 이렇게 편하게 뭔가 음, 친한 동생한테 하는 음, 말이라면 그냥 음. 야 그냥 해 막 걱정하지 마 그냥 해 이렇게 말해주고 싶어요. 맞아요. 나중에 내가 LA 가면 우리 한번 같이 만납시다. 네네네 너무 재밌을 것 같아요. 음, 좋은 조언이었어요. 그냥 해가 되게 쉬울 거 아무것도 아니고 그런 것 같지만 정말 두려워요. 왜 그렇게 두려운지 네 모르겠어요. 특히 젊었을 때는 맞아요 막, 맞아요. 음, 실수할까 봐 두렵고, 네. 안 될까 봐 두렵고. 해봐야지 알잖아요. 해봐야지 알고, 또 음, 해봐야 배우고, 안 음, 해보면 전혀 알 수가 없어요. 그래서 음, 무조건 하자. 맞아요. 무조건 하자. Can you give us recommendation for book and or 어, books and some music? 오, 그리고 보니까 위스키도 되게 좋아하는 것 같아요. Was it whiskey? 아무래도 책이라고 하면 한강 작가님을 안 말할 수 없잖아요. 올해는 정말. 맞아요. 그래서, 저는 좀 시적인 걸 되게 좋아해요. 음, 그래서 포에릭한 걸 좋아하는데 한강 작가님, 한강의 소설들도 되게 시처럼 느껴진다는 평이 되게 많고 해서 한강 작가님 책 중에 흰이라는 책이 있어요. Whiteness? I 음, think it's called Whiteness in English. 음, 흰이라는 책이 있는데 그 책이 유난히 되게 시를 읽는 느낌이 들 거예요. 그리고 다른 소설들보다 조금 더 비교적 편하게 읽을 수 있는 책이어서 그거 추천하고 싶고요. 그래서 랩하는 사람들을 보다 보면 좀 유난히 이렇게 너무 재밌다라고 느끼는 게 한국말과 영어를 너무너무 둘 다 잘하는 사람들의 랩이 음. 전 너무 재밌더라고요. 아, 타블로의 랩이 그래서 재밌는 것 같아요. 음. 그래서 에픽하이하고 타블로 노래들 다 너무 좋고. 하고 싶은 얘기 다 할 수 있었는지 모르겠네요. 하고 싶은 얘기, 항상 하고 싶은 얘기는 있는데, 그게 입 밖으로 나오는 게 음, 쉽진 않더라고요. 그래서 음, 오늘 이렇게 팟캐스트를 마련해 주셔서 저도, 어, 많은 이야기들을 좀 꺼낼 수 있었던 것 같아요. 음. 그래요. 기회는 또 있으니까 우리 다음에 또 한번 또 할 수 있으면 좋겠어요. 경험에 대해서 이렇게 쉐어하고, 자기 이야기도 많이 나누고 하는, 그런 팟캐스트가 되길 바래요.